ఓం శివనాం సార్ చదువుతారా? పూర్తిగా ఎవరొకరు చదవండి. ఓం शिवनाम्नि विभाविते अंतरंगे महति ज्योतिषमानिनि मयार्धे दुरितानि अपयान्ति दूरदूरं मुहुरायान्ति महान्ति मंगलानि स्मृते सकल कल्याण भाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं हरिः ॐ चन्नो मित्रश्चं वरुणः तन्नो भवतु अर्यमा चन्न इन्द्रो बृहस्पतिः चन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांतिः सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांतिः यच्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्मृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचक्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विक्षुभं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिण्डः श्रुतं मे गोपाय ओम शांति शांति शांतिः अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीवस्ममृतमस्मि प्रविणगुं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोऽस्मितः इति त्रिशङ्को वचनं ओम शांति शांति शांतिः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः आप्यायस्तु ममाङ्गानि वाक्पाणि चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निर्मा करोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांतिः वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य म अणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांतिः ओम भद्रं नो अभिवातयं मनः ओम शांति शांति शांतिः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुं सन्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांतिः ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वर्चर्षिभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि अधीः भोः भगवः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सूकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारं
अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अथ श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्। मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानुं वसिष्ठान्ते वसतृषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्विभूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राक् निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावी इव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मगम् असत्कल्पार्थगं भासते साक्षात् तत्त्वमसि इति वेदवचसा यो बोधयति आश्रितान्। यत्साक्षात्करणात् भवेत् न पुनरावृत्ति भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यश्चित्चक्षुराधिकरणद्वारा बहिः स्पन्दते जानामि इति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपि इन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमानस्तु अहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो अभूत् सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्यादिषु अपि जाग्रदादिषु तथा सर्वासु अवस्थास्वपि व्यावृत्तासु अनुवर्तमानमहम् इति अन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रादि आत्मना भेदतः स्वप्ने जागृति माय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भूरम्भांसि अनिलो अनलो अम्बरमहर्नाथो हिमांशु पुमान् इति आभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किंचन विद्यते विदुषतां यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मात् अमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् संकीर्तनात् सर्वात्मत्व महाविभूतिसहितं स्यात् ईश्वरत्वं स्वतः सिद्धेत् एतत् पुनरष्टधा परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतम्। वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्याः गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं
शिष्यास्तु छिन्न संशयाः अंगुष्ठतर्जनी योगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोबतावत् शिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदा शिवम्। ప్రణతోస్మి సదా శివం. ఎంతసేపు మీరు ఏది చెప్పండి అది నేను కాదంటమే నా తాత్పర్యం. మీరు ఏమన్నా చెప్పండి అది కాదంటమే నా లక్షణం అని మా వృత్తికారుడు వదిలిపెట్టట్లే పాప శంకరుణ్ణి. సిద్ధ తర్హి సర్వాశ్రమిణాం జ్ఞానకర్మణో సముచ్చయః. మీ దగ్గర ఉన్న పుస్తకంలో 164వ పేజీ చూడండి. దొరికిందా? దొరికింది. సిద్ధ తర్హి సర్వాశ్రమిణాం. సిద్ధ తర్హి సర్వాశ్రమిణాం జ్ఞానకర్మణోః సముచ్చయః న కాదు, ముముక్షోః సర్వకర్మ సన్యాస విధానాత్ పుత్రైషణాయాశ్చ విత్తైషణాయాశ్చ లోకైషణాయాశ్చ వ్యుత్థాయ అథ భిక్షాచర్యాం చరంతి అని బృహదారణ్యక వాక్యము. తస్మాత్ న్యాసమేషాం తపసాం అతిరిక్తం ఆహుః అని మహానారద ఉపనిషత్తుది. న్యాస ఏవాత్యరేచయత్ అని న కర్మణా న ప్రజయా ధనేన త్యాగేనైకే అమృతత్వమానసు అని మహానారాయణ ఉపనిషత్తుల వాక్యము. బ్రహ్మచర్యాదేవ ప్రవ్రజేత్ అని జాబాలి ఉపనిషత్తు. ఇత్యాదయాః శృతయః. ఏది శృతులకి. ఇప్పుడు ఈయన ఏం చేశాడు ఈ మహానుభావుడు, మనం చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఆయన శృతులు చెప్పాడు, స్మృతి చెప్పాడు, కనుక శ్రౌత కర్మలు చెప్పాడు, స్మార్త కర్మలు చెప్పాడు. చెప్పి సముచ్చయం చెప్పాడయ్యా, ఇందులో సముచ్చయం ఉందయ్యా, రెండింటికి జ్ఞానకర్మ సముచ్చయమే చెప్పబడిందని చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాడు. ఇప్పుడు స్వామివారు ఏం చేస్తున్నారు, నాయన ఇదిగో ఈ పార్ట్ చూసావు కదా, ఇక్కడ దాకా చెప్పా కదా, మహానారాయణ ఉపనిషత్తు బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తు చెప్పా కదా నీకు, ఇవే ఉన్న శృతులలోవి. తర్వాత త్యజ ధర్మం అధర్మంచ ఉభే సత్యానృతే త్యజ ఉభే సత్యానృతే త్యక్త్వా ఏన త్యజసి తత్వజ్ఞః. ఇది శాంతి పర్వంలో విషయాన్ని చెబుతున్నాడు. అంటే ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఇది స్మృతి వాక్యం అన్నమాట. కనుక రెండు కారణాలు, రెండు సాక్ష్యాలు చూపిస్తున్నాడు ఇక్కడ. మనం చెప్పుకున్నాం కదా శంకర భగవత్పాదుల వారిని మించిన అడ్వకేట్ లేడని, సాక్ష్యం చూపిస్తున్నాడు. సంసారమేవ నిస్సారం దృష్ట్వా సారదిదృక్షయ. సారదిదృక్షయ, సారాన్ని తెలుసుకోవాలనే దీంతో దృష్టితో చూస్తే ప్రవ్రజంచ కృతోద్వాహ పరం వైరాగ్యమాశ్రితాః అని కర్మణ బధ్యతే జంతుర్విద్యయాచ్చ విముచ్యతే తస్మాత్ కర్మ న కుర్వంతి యతయః పారదర్శినః ఇది శుకానుశాసనం అని శాంతి పర్వంలోంచి ఉదాహరణ ఇచ్చాడు. ఇహాపిచ సర్వకర్మాణి మనసా సంన్యస్య. ఇది భగవద్గీతలోని వాక్యమే. అంటే చదువుకుంటునే గ్రంథంలో వాక్యం కూడా ఒకటి ఉదాహరణ ఇచ్చేశారు. ఇత్యాది మోక్షస్య చ అకార్యత్వాత్ ముముక్షోః కర్మానర్థక్యం. కర్మ ఆనర్థక్యం అని చెప్పాడు. అంటే ఆశ్రమాలన్నిటికీ కూడా అన్ని ఆశ్రమాల వాళ్ళకి కూడా జ్ఞానకర్మ సముచ్చయమే ఉందా అంటే అక్కడ ఏం చెప్పాడు, కాసేపు వీడికి ఈ రెండిటితో ఉంది, వీడికి ఈ రెండిటితో ఉంది, కానీ ఎవరికైనా కర్మ మాత్రం తప్పట్లేదు అని ఒక ప్రపోజల్ పెట్టింది. దానికి అన్నిటికి కలిపి ఉన్నాయి అని అంటే ఒకటి బరువు అవుతుందయ్యా, నువ్వు వాడికి 3 చెబితే వీడికి 2 చెబితే బరువు తక్కువ అవుతుంది, కనుక వాడికి ఎక్కువ బెనిఫిట్ ఉంది, వీడికి ఎక్కువ బరువు అవుతుంది చెప్పాడు. కాబట్టి ఇవన్నీ కదా అందరికీ సమానంగా జ్ఞాన కర్మ సముచ్చయం ఉందా అంటే ఉన్నది అని తేలింది కదా అని అంటే కాదు, తేలలేదు. ఎందుకు, పుత్రైషణాయాశ్చ చరంతి అంటే
పుత్రైషణ, విత్తైషణ, లోకైషణ వీటి నుండి పైకి వచ్చి బయటపడి ఈ ఏషణాలు అంటే కోరికల నుంచి వీటిని విడిచిపెట్టి ఏం చేయాలట? భిక్షాచర్యం చరేత్ అన్నాడు. అంటే సన్యసిస్తారు అని చెప్పాడు. తర్వాత ఇంకోటి ఏం చెప్పాడు? తస్మాత్ న్యాసమేషాం తపసాం. అంచేత ఈ తపస్సులలో సన్యాసమే గొప్ప తపస్సు. తస్మాత్ న్యాసమేషాం తపసాం అతిరిక్తం ఆహు. ఇది అన్నిటికన్నా గొప్ప విశేషమైందయ్యా సన్యాస దీక్ష అని చెప్పబడింది. ఎక్కడ? మహానారాయణోపనిషత్తులో. అయిన తర్వాత ముముక్షువులకి సర్వకర్మ సన్యాసమే విధించబడింది కదా. నా కర్మణ నా ప్రజయ అని, అంటే మనుషుల చేత గాని, కర్మల చేత గాని, సంతానం చేత గాని, ధనం చేత గాని మోక్షాన్ని పొందలేవయ్యా. నా కర్మణ నా ప్రజయ ధనేన త్యాగేనైకే అమృతత్వం అనసు. త్యాగేనైకే, వీటిని ఛేదిస్తేనే, సన్యాసిస్తేనే అంచేత అని అంటారు కదా అన్నాడు. అని బ్రహ్మచర్యాదేవ ప్రవ్రజేత్ అని జావాలోపనిషత్తులో ఉంది. అంటే ఏ ఆశ్రమం నుంచి చెప్పారు? బ్రహ్మచర్యాశ్రమం నుంచి డైరెక్ట్గా సన్యాసాశ్రమానికి వెళ్ళొచ్చు అని ఉంది. అంటే మధ్యలో గృహస్థాశ్రమం లేనట్టేగా, వానప్రస్థాశ్రమం లేనట్టేగా. మరి ఇప్పుడు వీడికి కర్మ సముచ్చయం ఎక్కడ కుదురుతుంది? కర్మ ఎవడికి చెప్పాడు? గృహస్థుకి చెప్పాడు. కనుక సన్యాసం స్వీకరించడానికి బ్రహ్మచర్యాది నుంచే తీసుకోవచ్చు అనంటే బ్రహ్మచర్యాది ఏవ ప్రవ్రజేత్ అనంటే ఇలాంటి శృతుల వల్ల ఏం చెబుతున్నాయ్యా అంటే ధర్మాన్ని గాని అధర్మాన్ని కూడా విడిచిపెట్టు, సత్యాన్ని గాని అసత్యాన్ని గాని విడిచిపెట్టు. త్యజ ధర్మం అధర్మంచ ఉభే సత్యానృతేత్యజ. రెండింటినీ విడిచిపెట్టు. చేస్తే ఏం జరుగుతుందిట అంటే ఏ మనసు అయితే వీటన్నిటి నుంచి విడిచిపెడుతోందో దాన్ని కూడా విడిచిపెట్టు. అంటే ధర్మం అనేది ఎవరు పట్టుకుంటున్నారు? మనసు పట్టుకుంటుంది. అధర్మం అని ఎవరు చెబుతుంది? మనసు చెబుతోంది. సత్యము అసత్యం ఎవరు చెబుతుంది? మనసు చెబుతుంది. ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టు, అధర్మాన్ని విడిచిపెట్టు, సత్యాన్ని విడిచిపెట్టు, అసత్యాన్ని విడిచిపెట్టు. ఇది విడిచిపెట్టు చెప్పింది నీకో మనసు, దాన్ని కూడా విడిచిపెట్టు. ఉభే సత్యానృతే త్యక్త్వా ఏన త్యజసి తత్వేజ. దేనితోటైతే వదిలిపెడుతున్నావో దాన్ని కూడా వదిలిపెట్టు అని తత్త్యజ అని వీటన్నిటి మనసును కూడా విడిచిపెట్టవయ్యా అని చెప్పాడు. అట్లాగే సంసారమేవ నిస్సారం దృష్ట్వా సారదృదృక్షయా. అంచేత సంసారం అన్నది సారము లేనటువంటిది అని దాన్ని బాగా తెలుసుకుని, ఎట్లా? దాని తత్వాన్ని చూసి తెలుసుకుని తర్వాత వైరాగ్యంతో, గొప్ప వైరాగ్యాన్ని ఆశ్రయించి సన్యాసించాలి. సన్యసిస్తున్నారు అంటే ఏంటి? వాడు సంసారంలో పడి నాయన ఎంతకి మించిన గొడవ ఇంకోటి లేదు, ఇందులో ఏమాత్రం సారం లేదు, నిస్సారమైనది సంసారం, కనుక నాకు సారవంతమైనటువంటి మోక్షమే కావాలి అని సన్యసిస్తున్నారయ్యా అని చెప్పి మనకి బృహస్పతి వాక్యంగా చెప్పబడింది. అని కర్మణ పారదర్శినః యతయః పారదర్శినః. ఈ కర్మణ బధ్యతే జంతు, కర్మలతోటి జంతువులు బంధించబడతారయ్యా. విద్యయాచ విముచ్యతే, జ్ఞానము కలిగితే. విద్య అంటే బీకాన్ డిగ్రీ బిఏ డిగ్రీలు కావు, జ్ఞానమును చెప్పే విద్య ఒకటే విద్య. కనుక విద్యయ విముచ్యతే. కనుక ఏం చేస్తున్నారు? కర్మ నకుర్వంతి యతయః పారదర్శినః. ఎవడైతే జ్ఞానులు ఉంటారో ఆ యతులు కర్మను చేయరు అని శుకానుశాసనం అన్నాడు. శుక మహర్షి చెప్పినట్టుగా చెప్పబడింది. ఇది అంచేత నాయన పారదర్శినః అంటే పారమును చూచిన వాడు అని. ఓ సముద్రం ఉంది కదండి, మన జ్ఞానం అనేది ఓ సముద్రం అనుకుంటే దానికి 2 ఒడ్లు ఉంటాయి కదా, సముద్రానికి ఉండాలి కదా. ధర్మం ప్రకారం 2 ఒడ్లు ఉండాలి. మనకు కనపడదు, కానీ మనకు ఒకటే కనపడుతుంది, రెండో ఒడ్డు కనపడదు. నదికైనా అంతే, యువతల ఒక ఒడ్డు ఉంటుంది, అవతల ఒక ఒడ్డు ఉంటుంది. యువతల ఒడ్డుని అవారము అంటారు, అవతల ఒడ్డుని పారము అంటారు.
ఈ అవారపారములు దాటిన వాడు ఉంటాడే, పార అవారం అని కూడా అర్థం. అందుకే పారావారము దాటిన వాడు అంటే పారమును అవారం రెండింటి దాటిన వాడు అని. కనుక పారం ముట్టాడయ్యా అంటే అవతల ఒడ్డు దాకా చూశాడు అని. ఏదైతే అతి కష్టమైనదో దాన్ని కూడా దర్శించినటువంటి ఈ యతులు అని చెప్పుకుని వచ్చి సర్వకర్మ తర్వాత సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్య అని తర్వాత రాబోయేటటువంటి అధ్యాయంలో చెప్పబోయే శ్లోకాన్ని కూడా చెప్పాడు. ఏం చెప్పాడు? సర్వకర్మాణి మనసా అని చెప్పిన దాని మనసుతోటి దాన్ని త్యజించి. చిత్రం ఏంటంటే ఈ సర్వకాణి మనసా సన్యాస దగ్గర మళ్ళీ అడ్డుపడతాడు ఈయన. మనసుతో చెప్పారు కానీ దేహంతో శరీరాలతో చేయొచ్చు కదా అని వస్తుంది అక్కడ. అది చూద్దాం అప్పుడు మనం దీని మీద ఎంత గొడవ చేస్తాడు అక్కడ. కనుక అయ్యా ఈ కర్మల ద్వారా జ్ఞానాన్ని పొందుతాడా? ఎవరు ఎక్కడ ఈ కర్మలు విధించారు కదా, ఈ కర్మల ద్వారా వెళ్ళి జ్ఞానాన్ని సాంఖ్యాన్ని జ్ఞానాన్ని అలా ఏమైనా అవకాశమా? ఇప్పుడు అలాంటి సంశయాల నివృత్తికే ఈ యోగం అండి. కర్మతోటి అంతఃకరణ సిద్ధే తప్ప జ్ఞానం కలగదు కదండి. ఇవి కర్మ మోక్షమునకు హేతువే గాని సాక్షాత్ మోక్షం కాదు. సాక్షాత్ మోక్షం కాదు. అది అది ఎట్లా వస్తుందని ఇంతకుముందు చెప్పాడు. ఆ విషయాల్ని ఈ అధ్యాయంలో మనం చెప్పుకోబోతున్నాం. ఇక్కడ 2 అంశాలు ఉన్నాయి. కర్మ అనగా ఒక క్రియ చేస్తున్నాము కనుక చేయాలి అనే ఒక సంకల్పము, చేస్తున్నాము అనే క్రియ, ఈ చేసినందువల్ల వచ్చే ఒక ఫలితాంశము. 3 అంశాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ కదా. కనుక చేయాలనుకుని చేసి నేను చేశా కాబట్టి ఇది వచ్చింది అనుకునేవాడు కర్మిష్టి. జరగాలి కాబట్టి జరిగింది, చెయ్యాలి కాబట్టి చేశాను, ఫలితం నాకే సంబంధం లేదు, అది వాడిదే. కర్మ ఫలమును మాత్రం నాకే సంబంధము లేదు అనటం కర్మయోగం. ఇది కర్మకి అంటే కర్మఠుడికి, కర్మిష్టికి, కర్మయోగికి ఉన్నటువంటి భేదాన్ని మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవటమే ఈ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన తాత్పర్యం. ఇది తెలియకపోతే దాన్ని దీనిలో కలిపేసుకుంటే అది అనుకుంటూ ఇందులో బతికేస్తాం. కనుక అది అనుకుంటూ ఇందులో బతికేస్తున్నాం కాబట్టి అది ఎప్పటికీ మనకు అందదు. కనుక అది అందాలంటే ఇది వదలాలి. ఇది వదలాలంటే ఏం చేయాలో చెబుతాడు ఇక్కడ మనకి. నిత్యాని ప్రత్యవాయ పరిహారార్థం అనుష్ఠేయాని ఇతి చేత్ న అసన్యాసీ విషయత్వాత్ ప్రత్యవాయ ప్రాప్తేః నహి అగ్నికార్యాది అకరణాత్ సన్యాసినః ప్రత్యవాయవః కల్పయితుం శక్యః యథా బ్రహ్మచారిణాం అసన్యాసమపి అసన్యాసినామపి కర్మిణాం న తావత్ నిత్యానాం కర్మాణాం అభావదేవ భావరూపస్య ప్రత్యవాయవస్య ఉత్పత్తిః కల్పయితుం శక్యాః యుక్తా చ న తావత్ నిత్యానాం కర్మాణాం అభావాదేవ భావరూపస్య ప్రత్యవాయవస్య ఉత్పత్తిః కల్పయితుం శక్యాః యుక్తా చ కథం అసతః సజ్జాయేత కథం అసతః సజ్జాయేత సత్ జాయేత ఇతి అసతః సజ్జన్మ సంభవావశ్రుతేః యది విహిత అకరణాత్ అసంభావ్యం అపి ప్రత్యవాయం బ్రూయాత్ వేదః తదా అనర్థకరః. వేదః అప్రమాణం ఇతి ఉక్తం స్యాత్ విహితస్య కరణాకరణయోః దుఃఖమాత్ర ఫలత్వాత్ తథా చ కారకం శాస్త్రం న జ్ఞాపకం ఇతి అనుపపన్నార్థం కల్పితం స్యాత్ న చైతత్ ఇష్టం. తస్మాత్ న సన్యాసినాం కర్మణి అతః జ్ఞానకర్మణోః సముచ్చయః అనుపపత్తిః. ఏదైనా ఒక కర్మ చెయ్యాల్సినది చెయ్యకపోతే
లేకపోతే చెయ్యకూడని పని చేస్తే ఓ దుష్ఫలితం వస్తుంది, దానికి ప్రత్యవాయం అని పేరు పెట్టుకుంటాం. అది కలగకుండా చూసుకోవడం అన్నది ఎవరిది? నిత్యకర్మలు అంటే ఏం చేయాలి? నిత్యకర్మలు విధించబడి, నిత్యకర్మలు నైమిత్తిక కర్మలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అందులో నిత్యకర్మలు చేసవలసిందే ఉంటుంది అని అన్నట్లయితే అది కూడా యుక్తం కాదయ్యా. ఎందుకుట అంటే ప్రత్యవాయం సన్యాసికి కలగటం అనేది ఎప్పుడవుతుంది అంటే ప్రత్యవాయం అన్నది కలగటం ఎవరికి అవుతుంది? సన్యాసి కానికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. సన్యాసి అంటే అగ్ని కార్యాదులు చేయకపోతే, అగ్నికార్యం చేయాలి బ్రహ్మచారి, చేయకపోతే వాడికి ప్రత్యవాయం కలుగుతున్నారు. కానీ సన్యాసులకు అగ్నికార్యం విధించబడలేదు కదా, కనుక వారు ఈ కర్మ చేయకపోతే వాడికి ప్రత్యవాయం ఎందుకు కలుగుతుంది? కలగటానికి అవకాశమే లేదు. అంటే ఎవరికైతే బ్రహ్మచారులకు వాళ్ళకి నిత్య కర్మలు విధించబడ్డాయో అవి చేయకపోతే బ్రహ్మచారికి ప్రత్యవాయం కలగచ్చునేమో, కానీ ఏ కర్మలు విధించబడినట్టు నా కర్మణ అని చెప్పాడుగా, అలాంటి సన్యాసికి ఎటువంటి ప్రత్యవాయువు కలగదు. అయితే సర్వకర్మలను విడిచిన సన్యాసులకే కాదు, కొన్ని కర్మలు ఆచరించాల్సిన గృహస్థాదులకు కూడా ప్రత్యవాయువు కలగదు అని కూడా ప్రతిపాదిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎట్లాట, అది ఎందుకు కాదు అని అంటే ఇక్కడ భావ పదార్థము అభావ పదార్థము అని రెండు అంశాలు తెలుసుకోవాలి. అంటే నిత్యకర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చేయకపోవడం ఏమవుతుంది? నిత్యకర్మల యొక్క అభావ స్థితి. అంటే నిత్యకర్మ అభావం నుంచి నిత్యకర్మ చెయ్యలేదు. ఇప్పుడు మీరు ఒక పని చేస్తే దానికి ఒక ఫలితం పుడుతుంది, అవునా కదా? మీరు భోజనం చేస్తే అయితే అరుగుతుంది, లేకపోతే అజీర్తి చేస్తుంది, ఒక ఫలితం పుట్టాలిగా. అంచేత ఒక అభావం ఇక్కడ ఏమి చెబుతున్నాడు? కర్మల యొక్క అభావాన్ని చెబుతున్నాడు, అంటే కర్మలు లేకపోవడం. కనుక దీని నుంచి ఒక ఫలితాంశమైన భావ పదార్థం, ధర్మమో అధర్మమో పుణ్యమో పాపం ఎట్లా పుడుతుంది? కనుక ఒక అభావం నుండి ఒక భావ పదార్థము పుట్టదు కదయ్యా. ఒక అసత్తు నుంచి సత్తు ఎట్లా పుడుతుందయ్యా అని శృతి అడుగుతోంది కదా. అభావము అంటే అసత్ పదార్థము, నువ్వు చెప్పేటటువంటి ప్రత్యవాయువు ఇవన్నీ సత్ పదార్థము అంటే భావ పదార్థము. కనుక అభావం నుంచి భావ పదార్థం ఎలా పుడుతుంది? అది పుట్టే అవకాశమే లేదు అని ఇది వేదం చెప్పినట్లయితే అప్పుడు వేదం అనర్థకం అవుతుంది. అందుచేత అది ప్రమాణం కాదు అని చెప్పినట్లు అవుతుంది. ఎందుకంటే విహితమైన కర్మ చేసిన దుఃఖమే, చేయకపోయినా దుఃఖమే కలుగుతుంది. ఎందుకు దుఃఖం కలుగుతుందిట? చెయ్యకపోతే చేయలేదని దుఃఖం వస్తుంది, చేస్తే ధర్మమో అధర్మమో పుడుతోంది, అధర్మమో ధర్మమో పుడితే పుణ్యమో పాపమో పుడుతోంది, పుణ్యమో పాపమో పుడితే మళ్ళీ తిరుగుతూనే ఉన్నాడు. కనుక నాయన చేసినా చేయకపోయినా దుఃఖమే కలుగుతోంది ఇందులో అని. కనుక ఇది అంటే అనుపపన్నమైన అర్థాన్ని బోధించడం చేస్తే వేదం అప్రమాణం అనే విషయం అవుతుంది. కనుక ఇష్టం నీకు నాకు కూడా అంగీకారం కాదు. ఏది? వేదం అప్రమాణం అని నిరూపించడం నీకు కాదు నాకు కాదు. అందువల్ల సన్యాసులకు కర్మలు లేవు, సన్యాసులకు కర్మలు లేవు లేవు లేవు. కనుక జ్ఞాన కర్మలకు సముచ్చయం అన్నది కుదరదుగాక కుదరదు అని తేల్చి చెప్పాడు. ఎందుకంటే అండి నిత్య కర్మలకి ఫలితం ఏమిటో తెలుసా అండి? ఏ ఫలితము లేదు. అది నువ్వు చేయాల్సింది అంతే. నిత్య కర్మలకి చేయటం వల్ల ఫలితం లేదు, కానీ చేయకపోతే ప్రత్యవాయువు ఉంది అని కదా వాళ్ళు అంటారు. ఎవరు? మీమాంసకులు అంటారు. నువ్వు చెయ్యాల్సింది చేయకపోతే, ఇప్పుడు ఒక వాచ్మెన్ ఉన్నాడండి, నైట్ డ్యూటీ చెయ్యాలి,
ఏమంటే రాత్రంతా మీ ఇంటి కాపలా కాడని మెలుగుతూ ఉన్నానంటే దాని గొప్ప విషయం, నువ్వు నీ డబ్బులు ఇచ్చిందే దానికి. కానీ వాడు నిద్రపోయాడు అనుకోండి, వాడిని ఉద్యోగాలను తీసేస్తారు. అంటే విహిత కర్మ చేయడం ద్వారా వాడికి ఏం ప్రత్యేకమైన మెప్పుదల డబ్బులు ఎక్కువ ఉండదు. కానీ చేయాల్సింది చేయకపోతే మాత్రం ప్రత్యవాయం ఉంది, ఉద్యోగం పోతుంది వాడికి. కనుక ఇట్లా ప్రత్యవాయం కలుగుతుంది కదా అంటే అది కూడా తప్పయ్యా, అభావం నుంచి భావం పుట్టదు కదా అని ఇవన్నీ వివరంగా చెప్పుకొచ్చి సన్యాసులకి ఎటువంటి కర్మలు లేవు కాబట్టి జ్ఞాన కర్మ సముచ్చయం అన్నది కుదరదు అని చెప్పి జాయసీ చేత్ కర్మణాస్తే మతా బుద్ధి అని ఇది అర్జునస్య ప్రశ్నానుపత్తేశ్చ యదా హి భగవతా ద్వితీయ అధ్యాయే జ్ఞానకర్మ చ సముచ్చయేన త్వయా అనుష్ఠేయమితి ఉక్తం స్యాత్ తతః అర్జునస్య ప్రశ్నః అనుపపన్నః జాయసీ చేత్ కర్మణా మతా బుద్ధి ఇతి అర్జునాయ చేత్ బుద్ధి కర్మణి త్వయా అనుష్ఠేయా ఇతి యుక్తే యా కర్మణః జాయసీ బుద్ధి సాపి ఉక్తా ఏవ ఇతి తత్ కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ ఇతి ప్రశ్నః న కథంచన ఉపపద్యతే న చ అర్జునస్యైవ జాయసీ బుద్ధి న అనుష్ఠేయా ఇది భగవతా ఉక్తం పూర్వమితి కల్పయితుం యుక్తం ఏన జాయసీ చేత్ ఇది ప్రశ్నః స్యాత్. ఇప్పుడు ఈ జాయసీ చేత్ కర్మణ మతా బుద్ధి అంటే కర్మల కంటే కూడా జ్ఞానము బుద్ధి ఎక్కువ మంచిది అని నీ అభిప్రాయమైతే తే మత జాయసి కర్మణ బుద్ధి, ఈ బుద్ధి చేతల కన్నా కర్మల కన్నా గొప్పది ఉత్కృష్టమైనది అని గనక నువ్వు అనుకుంటే, మంచిది అని నువ్వు అనుకుంటే అని అర్జునుడు ప్రశ్నించడం అసలు సమంజసమే కాదు. ఎప్పుడు అంటే ద్వితీయాధ్యాయంలో భగవంతుడు చెప్పాడుగా, నువ్వు జ్ఞానాన్ని కర్మని కలిపి అనుష్ఠించాలి అని భగవంతుడు చెప్పాడు. తాత్పర్యం నువ్వు అంటున్నావు కదా, ఆయన రెండు చెప్పాడు అక్కడ మనకి, కర్మ చెప్పాడు, జ్ఞానం చెప్పాడు. ఇప్పుడు ఇది గొప్పదా అది గొప్పదా నువ్వు అనుకుంటున్నావంటే అని అన్నాడు అనుకోండి, అంటే ఆప్షన్ ఇచ్చినట్టే కదా, అది చెయ్యాలా ఇది చెయ్యాలా అని. భగవంతుడు కనుక రెండూ కలిపి నువ్వు చెయ్యాలరా నాయన అని గనక అర్థం చెప్పుంటే, అర్థమయ్యేలా చెప్పి ఉంటే గత అధ్యాయంలో అసలు ఈ అర్జునుడి ప్రశ్న వేయాల్సిన అవసరం ఏంటి చెప్పండి. అది ఇది రెండు నువ్వు చెయ్యాలి అని అనుకోండి, అన్నీ తినాల్సిందే అండి, మీరు ఏది పారేయటానికి వేయలేదు, మీకు షుగర్ ఉన్నా సరే అరిసెలు తినాలి గారెలు తినాలి అని అనుకోండి, ఇక మళ్ళీ ఏమండి నన్ను గారెలు తినమంటాను అరిసెలు తినమంటాను ఎందుకు అడగాలి, ఎట్టో తినాలి తప్పదు. కనుక ఈ ప్రశ్నే ఉత్పన్నం కాదు అసలు. కనుక కృష్ణుడు అది చెప్పలేదు. ఇక జాయసీ చేత్ కర్మణామత అని అర్జునుడు ప్రశ్నించడం అసలు సంబంధం కాదు. సరే, బుద్ధి కర్మలు రెండింటినీ నువ్వు అనుష్ఠించాలి అని అర్జునుడికి చెప్పిన పక్షంలో కర్మ కంటే గొప్పదైన బుద్ధి అని కూడా చెప్పబట్టం కుదరదు. తత్కిం ఘోరే మాం నియోజసి అంటున్నాడు కదా, కనుక ఇక ఒకటి ఘోరము ఒకటి ఏమన్నా సౌమ్యము ఉండదు, రెండూ చేసి తీరాల్సిందే అని అర్థం వస్తుంది. అంచేత ఏ విధంగా చూసినా ఈ ప్రశ్న కుదరని వ్యవహారము. కనుక అర్జునుడు వేసిన ప్రశ్నలోనే నాయన సముచ్చయం కుదరదని తేలిపోతోంది. కనుక నువ్వు చేసిన జ్ఞాన సముచ్చయము అనేటటువంటి ప్రపోజల్ ఏదైతే పెడుతున్నావో మా ముందు, దీనికి అసలు ఆధారమే లేదు, నీ భావన నిస్సారమైనది, అది ఆధారము లేనటువంటిది, నిరాధారమైనటువంటిది. యది పునః ఏకస్య పురుషస్య జ్ఞాన కర్మణో విరోధాత్ యుగపత్ అనుష్ఠానం న సంభవతీతి భిన్న పురుషానుష్ఠేయత్వం భగవతా పూర్వం ఉక్తం స్యాత్ తతః అయం ప్రశ్నః ఉపపన్నః జాయతి చేత్ ఇత్యాది. అవివేకతః ప్రశ్నకల్పనాయామపి భిన్న పురుషానుష్ఠేయత్వేన భగవతః ప్రతివచనం నోపపద్యతే నచ అజ్ఞాన నిమిత్తం భగవత్ ప్రతివచనం కల్ప్యం అస్మాచ్చ భిన్న పురుషానుష్ఠేయత్వేన జ్ఞానకర్మనిష్టయోః భగవతః ప్రతివచన దర్శనాత్ జ్ఞానకర్మణోః సముచ్చయానుపపత్తిః తస్మాత్ కేవలాదేవ జ్ఞానాత్ మోక్షః ఇతి ఏషః
అర్థః నిశ్చితో గీతాసు సర్వోపనిషత్సు చ జ్ఞాన కర్మణోః ఏకం వద నిశ్చిత్య ఇతి ఏక విషయం ఐవ ప్రార్థన అనుపపన్న ఉభయోః సముచ్చయ సంభవే కురు కర్మ్యైవ తస్మాత్వం రాబోయే దానిలో ఇది చ జ్ఞాన నిష్ఠా సంభవం అర్జునస్య అవధారణేన దర్శయిష్యతి. కనుక జ్ఞాన కర్మలన్నవి ఒకదాంతో ఒకటి విరుద్ధమైనవి కావటం చేత ఒక పురుషుడు ఒకే సమయంలో అనుష్ఠించటం కుదరదు. అంచేత వేరే వేరే పురుషులు అనుష్ఠింపదగినవే అని భగవంతుడు కనుక చెప్పి ఉంటేనే అప్పుడు జాయసి చేత్ ఇత్యాది ప్రశ్నలు వస్తాయి. అంటే ఒకడికేమో జ్ఞానం చెప్పి ఒకడికేమో కర్మ చెప్పి, అరే నాయన ఇద్దరు ఏకకాలంలో జ్ఞానము కర్మ అనుష్ఠించలేరు కాబట్టి నువ్వు జ్ఞానం అనుష్ఠించు, అబ్బాయి నువ్వేమన్నా కర్మను అనుష్ఠించు అని ఇద్దరికి వేరు వేరు వాళ్ళకి చెప్పాడు అనుకోండి. అప్పుడు వాడికి అదెందుకు చెప్పావు నాకు ఇదెందుకు చెప్పావు అని అడగచ్చు. నాకేమో మామూలు చాక్లెట్ వాడికేమో 5 స్టారా అని గొడవ పెట్టుకున్నటువంటి పిల్లలు. కనుక ఈ జాయిసీ అనే ప్రశ్న అవుతుంది. అవివేకం వల్ల వేయబడింది అవుతుంది ఈ ప్రశ్న. కానీ అవివేకంతో అడిగాడు అనుకున్నా అప్పుడేమవుతుంది అంటే జ్ఞాన సముచ్చయమే చెప్పినట్టు అవుతుంది భగవంతుడు. అంటే అర్జునుడు కృష్ణుడు చెప్పింది సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకుండా ఈ పిచ్చి ప్రశ్న వేశాడు అని కల్పిస్తే ఏమనాలప్పుడు ఇది వేరే వేరే వాళ్ళకి చెప్పాడయ్యా అని అంటాడు. ఇది భగవంతుడు చెప్పబోయే ప్రతివచనం అంటే సమాధానానికి పొసగట్లేదు. ఈ ప్రశ్నకి ఆ సమాధానం పొసగాలిగా. కనుక కృష్ణుడి సమాధానాన్ని ఆధారము చేసుకుని అర్జునుడి ప్రశ్నని పరిశీలిస్తే జ్ఞాన సముచ్చయం చెప్పబడటం లేదు. అందుకని జ్ఞాన కర్మ సముచ్చయము కుదరదు అని చెప్పాడు ఇక్కడ. అని జాయసి చేత్ కర్మణస్తే మత బుద్ధిర్ జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజేసి కేశవ అని అడిగితే మళ్ళీ నన్ను ఇందులోంచి ఎందుకయ్యా చేస్తున్నావు అనే ప్రశ్న వేస్తున్నాడు. జాయసి శ్రేయసి చేత్ యది కర్మణః సకాశాత్ తే తవ మత అభిప్రేత బుద్ధి జ్ఞానం హే జనార్దన యది బుద్ధి కర్మణి సముచితే ఇష్టే తదా ఏకం శ్రేయస్సాధనమితి కర్మణో జాయసి బుద్ధి ఇది కర్మణః అతిరిక్తం కరణం బుద్ధేః అనుపపన్నం అర్జునేన కృతం స్యాత్ నహి తదేవ హి తస్మాత్ ఫలతః అతిరిక్తం స్యాత్ తథా కర్మణః శ్రేయస్కరీ భగవతా ఉక్త బుద్ధి అశ్రేయస్కరంచ కర్మ కురు ఇది మాం ప్రతిపాదయతి తత్కిం ను కారణం ఇది భగవతః ఉపాలంబం ఇవ కుర్వన్ తత్ కిం కస్మాత్ కర్మణి ఘోరే క్రూరే హింసా లక్షణే కస్మాత్ కర్మణి ఘోరే క్రూరే హింసా లక్షణే మాం నియోజేసి కేశవ ఇతి చ యత్ ఆహ తత్ న ఉపపద్యతే అథ స్మార్తైవ కర్మణా సముచ్చయః సర్వేషాం భగవతా ఉక్తః అర్జునేన చ అవధారితః చేత్ తత్ కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి ఇత్యాది కథం యుక్తం వచనం అని దులిపి ఉతికి ఆరేశాడంటారే ఇక్కడ వరకు చేసిన స్వామి వరకు చేసిన పని అది. అంటే ఇప్పుడు జ్ఞాన కర్మ సముచ్చయం అంగీకార్యం కాదనే విషయం ఇక్కడ ప్రతిపాదిస్తున్నది అనే విషయాన్ని మళ్ళీ మనకి వివరించి ఇప్పటిదాకా చెప్పిన వివరాలే మళ్ళీ అన్నీ చెప్పి ఫైనల్ గా ఏం చెబుతున్నారు అంటే ఈ తత్కర్మ కర్మని ఘోరే మాం నియోజేసి ఇవన్నీ కూడాను యుక్తం ఎట్లా అవుతాయ్యా అంటే జ్ఞానంతో పాటు అంటే శ్రేయస్కాములైనటువంటి వాళ్ళు సన్యాసులు శ్రేయస్ సాధనం కోసము జ్ఞానముతో పాటు స్మార్త కర్మలు కూడా అవసరమే అని భగవంతుడు అంటాను. అయితే యుద్ధాచరణ కర్మలు ప్రవర్తన చేస్తున్నాడు అని అనుకున్నట్లయితే అర్జునుడు అనుకున్నట్లయితే కృష్ణుణ్ణి అధిక్షేపపూర్వకంగా ప్రశ్నించినట్లు అవుతుంది. అంటే
అలా అడిగేందుకు అవకాశం లేదయ్యా. కృష్ణుణ్ణి అర్జునుడు అలా అధిక్షేపపూర్వకంగా ప్రశ్నించే అవకాశం కూడా లేదు. ఎందుకు లేదు? ఎందుకు అడగకూడదండి? అర్జునుడికి నోరు లేదా? కృష్ణుడికి చెవులు లేవా వినటానికి? అంటే ముందే చెప్పాడు, అయ్యా శరణాగతుడినయ్యానయ్యా, త్వాం ప్రపన్నం అన్నాడు. ప్రపన్నం అని నన్ను రక్షించు, నాకు శ్రేయస్ ఏదో చెప్పు అని అడిగిన వాడు అటడి చెబుతావా అని ప్రశ్నించడానికి అర్హత ఉందా? ప్రపన్నుడు అడుగుతాడు, వాడి మనస్థితి అది కాదు. అడుగుతాడు అర్హత గురించి కాదు, మనస్థితి అది కాదు. కనుక ఆ శ్లోకం నుంచి పట్టుకుని ఇక్కడ ముడి పెట్టుకుంటే ఇది అర్జునుడు శంక కాదు. జ్ఞాన కర్మ సముచ్చయము చెప్పబడలేదు అని చెప్తూ కించ ఇంకా వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే తదేకం వద నిశ్చిత్య ఏన శ్రేయో అహం ఆప్నుయాం. అంటే నాకు కొంచెం అటు ఇటుగా అర్థమవుతోంది నా బుద్ధికి. నువ్వు చెప్పినవి నాకు కొంచెం నా బుద్ధికి, నువ్వు తప్పు చెప్పావని కాదు, నా బుద్ధికి మోహపడుతోందా అన్నట్లుంది. కనుక దేని వల్ల శ్రేయస్సు లభిస్తుందో నాకు కొంచెం తేల్చి చెప్పబయ్యా అన్నాడు. వ్యామిశ్రేణేతి వ్యామిశ్రేణేవ యద్యపి విభక్తాభిధాయీ భగవాన్ తథాపి మన మందబుద్ధే వ్యామిశ్రం ఇవ భగవద్వాక్యం ప్రతిభాతి తేన మమ బుద్ధిం మోహయసి ఇవ మమ బుద్ధి వ్యామోహపనయాయ హి ప్రవృత్తః త్వం తు కథం మోహయసి, నువ్వెట్లా మోహపరుస్తావయ్యా? అతః బ్రవీమి బుద్ధిం మోహయసీవ మే మమ ఇది త్వం తు భిన్న కర్తృకయోః జ్ఞానకర్మణోః ఏకపురుషానుష్ఠానానుసంభవం యది మన్యసే తత్ర ఏవం సతి తత్ తయోః ఏకం బుద్ధిం కర్మ వా ఇదం ఏవ అర్జునస్య యోగ్యం బుద్ధి శక్త్యో అవస్థాన రూపం అనుష్ఠాన రూపం ఇది నిశ్చిత్య వద బ్రూహి ఏన జ్ఞానేన కర్మణా వా అన్యతరేణ శ్రేయః అహం ఆప్నుయాం ప్రాప్నుయాం యది హి కర్మనిష్టాయాం గుణభూతమపి జ్ఞానం భగవతా ఉక్తం స్యాత్ తత్ కథం తయోః ఏకం వద ఇతి ఏక విషయైవ అర్జునస్య శుశ్రూషా స్యాత్ నహి భగవతా ఉక్తం అన్యతరాదేవ జ్ఞానకర్మణో వక్ష్యామి నైవ ద్వయం ఇతి ఏన ఉభయ ప్రాప్తు సంభవం ఆత్మనః మన్యమానః ఏకమేవ ప్రార్థయేత్ అని ఇక్కడి నుంచి ఈ ప్రశ్నకి దీనికి ఈ యథాహి అనేటటువంటి ఈ వ్యామిశ్రేణ దానిలోనే స్వామివారు చెప్పినటువంటి ఈ విషయానికి విస్తృతమైన వ్యాఖ్య మళ్ళీ రెండో శ్లోకానికి కూడా మనకి భగవత్పాదులు వారు చేసినట్టు కనపడుతుంది. ఇది రేపు చెప్పుకుందామండి. ఈ రెండో శ్లోకానికి భాష్యం మూలం మాత్రం చదువుకున్నాం, దాని తాత్పర్యం రేపు చెప్పుకుందాం. ఇవాళ కొంచెం పరిగెత్తేది ఉంది. స్వస్తి.